गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आईएएस गुरु रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। હવે આજે યુપીએસસી જીપીએસસી 2025 માટે સાંપ્રત પ્રવાહોમાં આવા પ્રશ્નો પૂછાશે। શ્રૃંખલા અંતર્ગત ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા પ્રશ્નો 101 થી 110। ચાલો દોસ્તો જોઈએ। યુપીએસસી જીપીએસસી 2025 વર્તમાન બાબતો પ્રવાહો ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા ટેસ્ટ 11। क्वेश्चन नंबर 101, नीचेना विधानों पर विचार करो। वाक्य 1, प्राथमिकता क्षेत्र धिराण पीएसएल ने औपचारिक रूप थी 1972 में स्थापित करवामां आव्युं हतुं। वाक्य 2, प्राथमिकता क्षेत्र धिराण पीएसएल नो उद्देश्य लघु औद्योगिक क्षेत्र ने धिराण सुधी पहुँच सुनिश्चित करे। उपरना विधानोनी बाबत में नीचेनामांथी कयुं साचुं छे? ए विधान 1 अने विधान 2 बंने साचा छे। विधान 2 विधान 1 नी साची व्याख्या करे छे। विधान 1 अने विधान 2 बंने साचा छे तथा विधान 2 विधान 1 नी साची व्याख्या करतुं नथी। विधान 1 साचुं छे अने विधान 2 खोटुं छे। विधान 1 खोटुं छे अने विधान 2 साचुं छे। तो आंसर छे बी, बंने साचा छे, व्याख्या करती नथी। हवे जोईए प्रश्न केम आ व्याकरण थी। हाल में आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र धिराण भारतीय अनुभव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग द इंडियन एक्सपीरियंस शीर्षक थी अध्ययन जाहिर करवामां आवेल छे। पीएसएल ने वर्ष 1972 में औपचारिक रूप आपवामां आव्युं हतुं जेथी एवा क्षेत्रों ने धिराण प्रवाहनी सुविधा मळी सके जे धिराण योग्य होवा छतां पण औपचारिक नाणकीय संस्थाओथी धिराण प्राप्त करवामां असमर्थ छे। तेनो उद्देश्य समाजना नबळा वर्गो अने अविकसित क्षेत्रों ने धिराण आपवा माटे नक्की करी शकाय। पीएसएल ना हेठळ लक्ष्य नक्की करवामां आवेल छे के बैंकों ने पोताना समायोजित नेट बैंक धिराण के ऑफ बैलेंस शीट एक्सपेजरना समतुल्य धिराण नो एक भाग जे पण बधु होय पीएसएल माटे फरजियातपणे फालवानी करवी पड़शे। पीएसएल नी श्रेणी में कौन कौन सेक्टर आवे छे? खेती, एमएसएमई यानी एमएसएमई, निकास धिराण, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा अने अन्य क्षेत्र। हवे क्वेश्चन नंबर 102, नीचेना विधानों पर विचार करो। सेबी द्वारा नोंधनी प्रमाणपत्र जाहिर करवा माटे अधिकृत व्यक्ति ऑब्लिक संस्था निमायल डिपोजिटरी प्रतिभागी कहेवामां आवे छे। व्यवसाय में इक्विटी भागीदारी ना बदले नीचू जोखम उच्च रिटर्न वाला रोकाण में वेंचर कैपिटल फंड नो उपयोग करी शकाय छे। उपरना पैकी कया विधान साचू ऑब्लिक साचा छे? ए फक्त 1, बी फक्त 2, सी 1 अने 2 बंने, डी ना तो 1 अने नहीं 2 या उपरोक्त मांथी 1 बंने। जवाब छे ए, एटले विधान 1 साचुं छे। सप्टेम्बर 2024 में भारतीय प्रतिभूति अने विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड विदेशी उद्यम मूडी रोकाणकार सुधारा विनियमन 2024 ना संदर्भ में एक अधिसूचना जाहिर करवामां आवी। नवी व्यवस्था ना हेठळ विदेशी उद्यम मूडी रोकाणकार फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आवेदकों ने निमाયેલ डिपोजिटरी प्रतिभागीओना साथे
ભાગીદારી કરવી પડશે જે તેમના રોકાણ માટે સંરક્ષકના રૂપમાં પણ કામ કરશે. હવે નિમાયેલ ડિપોઝિટરી પ્રતિભાગીઓનો અર્થ નોંધણી પ્રમાણપત્ર જાહેર કરવા માટે સેબી દ્વારા અધિકૃત વ્યક્તિ ઓબ્લિક સંસ્થાથી છે. કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થાને એફવીસીઆઈની સાથે લેવડ દેવડ કરવાથી પહેલાં ડીપીપી પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરવું પડશે. આ બધા જોગવાઈઓ છે. કોઈ વિદેશી ઉદ્યમ મૂડી રોકાણકાર કે તેમના વૈશ્વિક સંરક્ષકને ભારતમાં કોઈ પણ રોકાણથી પહેલાં डीपीपी અને संरक्षण બંનેની સાથે સમજૂતી કરવી પડશે. ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग है मिस्टेक. डीपीपी एफबीसीआई ભારતના બહાર નિગમિત એક રોકાણકાર હોય છે જે એફબીસીઆઈ વિનિયમોના હેઠળ નોંધણી કરી શકે છે. એફબીસીઆઈ સેબીના સાથે નોંધણી ઉદ્યમ મૂડી ભંડોળ અથવા ભારતમાં ઉદ્યમ મૂડી ઉપક્રમોમાં રોકાણ કરી શકે છે. હવે વીસીએફ શું છે? તો વેન્ચર કેપિટલ ફંડનો ઉપયોગ વ્યવસાયમાં ઇક્વિટી ભાગીદારના બદલામાં ઊંચું જોખમ ઊંચી રિટર્નવાળા રોકાણ માટે કરવામાં આવે છે. વીસીએફનું સંચાલન સેબી વિનિયમ 1996 द्वारा કરવામાં આવે છે. अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बेहतरीन क्लास करना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीएससी यानी जीपीएससी माटे फुल कोर्स टोटल वीडियो है 105 और घंटे हैं 200 और 750 रुपया मात्र फ़ी है. आप जो है इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हवे 103 नीचेना विधानों पर विचार करो. एक्सट्रेडेड या एक्सपेडेड नमकीन खाद्य उपजों पर जीएसटी 12%, કેટલીક કેન્સર દવાઓ પર જીએસટી 10%, સીટ શેરના આધાર પર હેલિકોપ્ટરના માધ્યમથી યાત્રી પરિવહન માટે જીએસટી 5%. 54મી જીએસટી પરિષદ બેઠકમાં લેવાયેલ નિર્ણયમાં ઉપરના પૈકી કેટલા વિધાન સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, બધા 3, ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં. જોઈએ વ્યાખ્યા 2 यानी बी यानी 2 સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. 9 સપ્ટેમ્બર 2024માં નવી દિલ્હીમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં 54મી જીએસટી પરિષદની બેઠક આયોજિત કરવામાં આવી. एक्सट्रेडेड एंड एक्सपेंडेड नमकीन खाद्य पर जीएसटी दर 18% घटाड़ीने 12% करी देवामां आयो. ट्रेस्टुजुमेब डेरेक्स्टेन, एसिमर्टनीब અને ડાર્વાલુમેબ સહિત કેટલીક કેન્સરની દવાઓ પર જીએસટી દર 12%થી ઘટાડીને 5% કરી દેવામાં આવ્યો. ગેર નોંધાયેલ આપૂર્તિકર્તાઓથી ધાતુ સ્ક્રેપ લેવડ દેવડ માટે રિવર્સ ચાર્જ મેકેનિઝમ આરસીએમ શરૂ કરવામાં આવી અને હેલિકોપ્ટર માધ્યમથી યાત્રી પરિવહન એટલે કે સીટ શેરના આધાર પર માટે જીએસટી દર ઘટાડીને 5% કરી દેવામાં આવ્યો. જ્યારે ચાર્ટર સેવાઓ પર 18% જીએસટી દર લાગુ રહેશે. હવે क्वेश्चन नंबर 104 नीचेना पर ध्यान आपो. एग्रीस्टेक, बीजा खेती निर्णय सहाय प्रणाली, तीजा जमीन प्रोफाइलिंग. डिजिटल खेती मिशनना हेठल उपरना पैकी कोने सामेल करवामां आवेल छे? ए फक्त 1, बी 1-2, सी फक्त 3, डी 1-2 અને 3. જવાબ ડી છે. ત્રણેય સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે.
2 સપ્ટેમ્બર 2024માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ સમિતિએ 2817 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચની સાથે ડિજિટલ ખેતી મિશનને મંજૂરી આપી. આ મિશનને ડિજિટલ ખેતી પહેલો જેમ કે ડિજિટલ જાહેર માળખાનું નિર્માણ, ડિજિટલ સામાન્ય પાક અનુમાન સર્વેક્ષણનું અમલીકરણ વગેરેનું સમર્થન કરવા માટે એક વ્યાપક યોજનાના રૂપમાં પરિકલ્પિત કરવામાં આવેલ છે. ડીપીઆઈના માળખાના આધાર પર મિશનના હેઠળ નીચેના 3 ડીપીઆઈ બનાવવામાં આવશે. એગ્રીસ્ટેક, તેમાં 3 મૂળભૂત રજિસ્ટ્રી ડેટાબેઝ સામેલ છે, જેમાં ખેડૂતોની રજિસ્ટ્રી, ભૂ સંદર્ભિત નામના નકશા અને વાવેલા પાકની રજિસ્ટ્રી. ખેડૂતોને આધારના સમાન એક ડિજિટલ ઓળખાણ આપવામાં આવશે, જે રાજ્યના જમીન રેકોર્ડ, પશુધન માલિકી વગેરેથી જોડાયેલ હશે. હવે ખેતી નિર્ણય સહાય પ્રણાલી. આ ખેડૂતોને સૂચિત નિર્ણય લેવામાં મદદ કરવા માટે ભૂસ્થાનિક ડેટા, દુષ્કાળ અને પૂર દેખરેખ, હવામાન અને ઉપગ્રહ ડેટા અને ભૂજલ ઉપલબ્ધતાની જાણકારીનો લાભ આપશે. જમીન પ્રોફાઇલિંગ, સોઇલ પ્રોફાઇલિંગ શું છે? દેશના લગભગ 142 મિલિયન હેક્ટર ખેતી જમીનના 1:10,000 પ્રમાણ પર વિસ્તૃત જમીન પ્રોફાઇલ માનચિત્ર તૈયાર કરવાનું કાર્ય પૂરું કરવામાં આવશે. अगर आप यूपीएससी जीपीएससी का सामान्य अध्ययन का तैयारी करना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये देखिए लिखा हुआ होगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन. इसमें सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान तकनीक को शामिल किया गया है. अब आइए 105 એગ્રીસ્યોર ફંડ અને ખેતી રોકાણ પોર્ટલનો નીચેનામાંથી કયો ઉદ્દેશ છે? એ, ખેતી ક્ષેત્રમાં સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપવું. બી, ખેતીના પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદકતા વધારવી. સી, ખેતી પેદાશના નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું. ડી, ખેતી ક્ષેત્રના અસરકારક વીમા વ્યવસ્થા લાગુ કરવી. આન્સર છે એ. જુઓ, કેમ આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે. 3 સપ્ટેમ્બર 2024માં કેન્દ્રીય ખેતી અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે નવી દિલ્હીમાં એગ્રીસ્યોર ફંડ અને ખેતી રોકાણ પોર્ટલનું શુભારંભ કર્યું. સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ગ્રામીણ ઉદ્યમો માટે ખેતી કોષ એગ્રીસ્યોરનો ઉદ્દેશ ખેતી ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહન આપવું અને નવાચારને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. सबसे बेहतरीन कोर्स अगर कोई विश्वास लर्निंग पे है तो वह है NCERT कोर्स. आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए. NCERT कोर्स ऐसा दिखेगा. इसमें इतिहास 6 से 12 तक, भूगोल 6 से 12 तक, संविधान 6 से 12 तक, सामान्य विज्ञान 6 से 10 तक, अर्थव्यवस्था 9 से 12 तक, कला संस्कृति 11-12 और समाजशास्त्र 11-12. टोटल 850 के आसपास वीडियो है और 950 घंटे. मात्र 3,999 रुपये में आपको ये अवेलेबल है. आप इसको परचेज कर सकते हैं. अब आइए 106 नंबर. नीचे ना पर विचार करो. કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગની રચના સંથાનમ સમિતિની ભલામણના આધાર પર કરવામાં આવી હતી. આ એક બિનકાયદાકીય એકમ છે. ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે? એ ફક્ત 1, બી ફક્ત 2, સી 1 અને 2 બંને, આ ડી ઉપરોક્તમાંથી 1 પણ નહીં. આન્સર છે એ. બીજું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે.
હાલમાં જ કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગે પોતાની વાર્ષિક રિપોર્ટ 2023 જાહેર અધિકારીઓના વિરુદ્ધ પ્રાપ્ત અને ઉકેલાયેલ ભ્રષ્ટાચારની મંત્રાલય વિભાગ ક્ષેત્રવાર ફરિયાદો પર પ્રકાશ મૂક્યો છે. રિપોર્ટના મુજબ રેલવે કર્મચારીઓ, દિલ્હી સ્થાનીય એકમો અને જાહેર ક્ષેત્રના બેંકોના વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારની સૌથી વધુ ફરિયાદ પ્રાપ્ત થઈ છે. સૌથી વધુ ફરિયાદો રેલવે કર્મચારીના વિરુદ્ધ હતી. તેના પછી રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર દિલ્હી સરકારને છોડીને દિલ્હીના સ્થાनीय एकम कर्मचारियों विरुद्ध હતી. देख लीजिए केजरीवाल को क्यों जनता हटाया. ભારત સરકારે કેન્દ્રીય સરકારી સંગઠનોમાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ઉપાયોની સમીક્ષા અને સુધાર માટે સંથાનમ સમિતિની રચના કરી હતી. સમિતિની ભલામણના આધાર પર 1964માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાઓની ઉકેલ માટે કેન્દ્રીય સતર્કતા આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવી અને શ્રી નિટ્ટૂર શ્રીનિવાસ પ્રથમ કેન્દ્રીય સતર્કતા આયુક્ત હતા. વર્ષ 1998માં જાહેર ક્ષેત્ર વટહુકમના માધ્યમથી સીવીસીને કાયદાકીય દરજ્જો પ્રદાન કરવામાં આવ્યો. दोस्तों यह एक 32 अगत्यના નિબંધ है, મુખ્ય પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે. MS રાણા સાહેબ ગુજરાતીમાં આ નિબંધના વિડીયો બનાવ્યા છે. गुजराती माध्यम निबंध 32 फैकल्टी MS राणा पूर्व सभ्य GPSC फी मात्र 199 107. नीचेना पर ध्यान आपो. पहला वर्ष 2023-24માં મહિલાઓ માટે બેરોજગારી દર 2.9% હતી. વર્ષ 2023-24માં પુરુષો માટે બેરોજગારી દર 3.2% હતી અને વર્ષ 23-24માં શ્રમિક વસ્તી પ્રમાણ 58.2% હતું. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 मुजब ઉપરના પૈકી કેટલા સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, બધા 3, ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં. જવાબ બી છે. 2 સ્ટેટમેન્ટ સાચા છે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય પ્રતિદર્શ સર્વેક્ષણ સંગઠન NSSO દ્વારા આવધિક શ્રમબલ સર્વેક્ષણ વાર્ષિક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવી. રિપોર્ટની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ નિષ્કર્ષ: બેરોજગારી દર અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ 3.2% રહી, જે 2022-23ના સમાન છે. મહિલાઓ માટે બેરોજગારી દર 3.2% રહી, જે 2022-23માં 2.9% હતી. પુરુષો માટે બેરોજગારી દર 3.2% રહી, જે 2022-23માં 3.3% હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બેરોજગારી દર 2.5% રહી, જે 22-23માં 2.4% હતી. શહેરી વિસ્તારોમાં બેરોજગારી દર 5.1% રહી. શ્રમ બલ ભાગીદારી દર 60% રહી, જે 22-23માં 57.9% હતી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં LFPR 63.7 રહી, જે 22-23માં 60.8%. શહેરી વિસ્તારોમાં LFPR 52.0% વધારો રહી, જે 22-23માં 50.4% હતી. પુરુષોમાં LFPR 78.8%, મહિલાઓમાં 41.7% અને શ્રમિક वस्ती प्रमाण 58.2%. दोस्तों, अगर आप केवल इतिहास पढ़ना चाहते हैं तोमर सर से, तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इसमें PPT पूरा गुजराती में है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, मात्र 750 रुपया में. अब आइए 108. बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जाहिर वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2024ના મુજબ ભારતનું વિશ્વમાં નીચેનામાં કયો સ્થાન છે? 40, 38, 39, 41. જવાબ છે C 39. 26 સપ્ટેમ્બર 2024માં
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 रिपोर्ट जाहिर કરવામાં આવી। આ સૂચકાંક સરકારોને નવાચાર આધારિત સામાજિક અને આર્થિક પરિવર્તનનું આકલન કરવામાં મદદ કરે છે। સૂચકાંકને વાઇપો, કોર્નેલ વિશ્વવિદ્યાલય અને INSED બિઝનેસ સ્કૂલ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે। સૂચકાંકમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પોતાનું શીર્ષ સ્થાન જાળવી રાખ્યું। ભારત 133 વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાઓમાં 39મા સ્થાન પર પહોંચી ગયું છે। 2023માં 40મું સ્થાન પર હતું। હવે 109 નંબર સવાલ, નીચેના વિધાનો ઉપર વિચાર કરો। વાક્ય 1, વૈશ્વિક સાયબર સુરક્ષા સૂચકાંકની શરૂઆત આંતરરાષ્ટ્રીય દૂરસંચાર સંઘ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। વાક્ય 2, ભારત આ સૂચકાંકમાં રોલ મોડલિંગવાળા દેશમાં સામેલ છે। ઉપરના વિધાનોની બાબતમાં નીચેનામાંથી કયું એક સાચું છે? એ વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે। વિધાન 2 વિધાન 1ની વ્યાખ્યા કરે છે। વિધાન 1 અને વિધાન 2 બંને સાચા છે। વિધાન 2 વિધાન 1ની વ્યાખ્યા સાચી કરતી નથી। વિધાન 1 સાચું છે પરંતુ વિધાન 2 ખોટું છે। વિધાન 1 ખોટું છે અને વિધાન 2 સાચું છે। આન્સર છે બી, બંને સાચા છે, વ્યાખ્યા નથી કરતી। આંતરરાષ્ટ્રીય દૂરસંચાર સંઘ દ્વારા વૈશ્વિક સાયબર સુરક્ષા સૂચકાંક 2024 જાહેર કરવામાં આવ્યું। ITU દ્વારા વર્ષ 2015માં શરૂ કરવામાં આવેલ GCI વૈશ્વિક સ્તર પર સાયબર સુરક્ષાના વ્યાપક વિકાસ અને પ્રતિબદ્ધતાને માપે છે। GCI 2024 જે 5 સ્તંભોમાં વિવિધ દેશોની સાયબર સુરક્ષા પ્રતિબદ્ધતાઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે, તેમાં કાયદાકીય, તકનીકી, સંગઠનાત્મક ક્ષમતા, વિકાસ અને સહયોગ સામેલ છે। આ સૂચકાંકમાં સાયબર સુરક્ષા પ્રતિબદ્ધતાઓ અને પરિણામી અસરોની સાથે દરેક દેશની પ્રગતિનું આકલન કરવા માટે નીચેના એક નવા 5 સ્તરીય વિશ્લેષણના ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। શું છે? ટિયર 1 રોલ મોડલિંગ, સ્કોર 95 to 100। टियर 2 एडवांसिंग, स्कोर 85 to 95। स्थापना इस्टेब्लिशिंग, स्कोर 55 to 85। इवॉल्विंग, स्कोर 20 to 55। अब बिल्डिंग, स्कोर 0 to 20। अभी वो कर ही रहा है। सूचकांक में 46 देश टियर 1 एटले कि रोल मॉडलिंग वाला देश में शामिल है। एमा भारत पण शामिल है, जे बधा 5 साइबर सुरक्षा स्तंभों प्रत्ये मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे छे। करंट अफेयर्स में अगर कोई सबसे बेहतरीन बुक्स है तो योजना, कुरुक्षेत्र और वर्ल्ड फोकस। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। मात्र 199 रुपया में 2 महीने के लिए योजना, कुरुक्षेत्र और वर्ल्ड फोकस का वीडियो आपको मिलेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आइए 110वां क्वेश्चन, नीचेना विधानों पर विचार करो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उपयोगकर्ता પોતાનો આયુષ્માન ભારત સ્વાસ્થ્ય ખાતા નંબર બનાવી શકે છે। આભા કાર્ડ જેને કહેવાય। ई रुधिर बैंक एक केंद्रीकृत रुधिर बैंक व्यवस्था प्रणाली છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું છે? ફક્ત 1, બી ફક્ત 2, સી 1 અને 2 બંને, डी उपरोक्तमांथी एक पण नहीं। तो आंसर है सी 1 અને 2 બંને। सप्टेम्बर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा गोइंग डिजिटल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज द केस फॉर एक्शन रिपोर्ट जाहिर करवामां आवी। आ रिपोर्ट बिन संचारी बीमारीओ माटे करवामां आवती कार्रवाई हेतु एक रूपरेखा प्रदान करे छे। रिपोर्टना मुजब बिन संचारी रोग जेम के हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और दीर्घकालिक व्यसन रोग प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर थनारा 74% थी बधी मृत्यु माटे जवाबदार थी। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपनी दिशा में नीचेना प्रयत्न करवामां आव्या छे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
આયુષ્માન ભારત સ્વાસ્થ્ય ખાતા સંખ્યાની સાથે એક રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય પારિસ્થિતિકી તંત્રની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. ઈ સંજીવની તેના માધ્યમથી પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સાર સાંભળવામાં વિશ્વનું સૌથી મોટું પ્રલેખિત ટેલિમેડિસિન અમલીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઈ હોસ્પિટલ આ હોસ્પિટલોનું આંતરિક કાર્યપ્રવાહ અને પ્રક્રિયાઓ માટે હોસ્પિટલ વ્યवस्था માહિતી પ્રણાલી છે. ई रुधिर बैंक आ एक केंद्रीकृत रुधिर बैंक व्यवस्था प्रणाली है. तो इस प्रकार से दोस्तों आज 101 से लेके 110 तक पूरा हो गया. अब अगले वीडियो में कल मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात.